लग पे। मैनू ओहदे विद्या करने का कोई बंदोबस्त कर दियो साहब जी। मैं सारी जिंदगी तुहाडी गुलामी करांगा। तू फिक्र न कर ताजदीन, तू अपनी भैन दे जाके दिन दे दे। जहेज का तो शादी का सारा इंतजाम मैं करांगा। मिस्टर सेक्रेटरी, यस सर। इन्हां दे घर दा पता लवो। ठीक है सर। इन्हां दी भैन दी शादी के सारे अखराजात असीं बर्दाश्त करांगे। जरूर सर। ठीक है। रब तुहाडा भला करे चौधरी साहब। तुसीं साडे जे गरीबां लई फरिश्ता और रब दी सौ फरिश्ता। ये प्रॉब्लम ने इमाम सर बहुत गुर्बत है सर। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा तुसी की काम है ਤੁਹਾਨੂੰ? वो जनाब मेरा नाम इस्माइल। जी इस्माइल साहब की काम आए हो? मैं तो कोई काम नहीं है। अच्छा तो किस तरह आना वो होया? जनाब कोई 2-3 मसले मसायल से साडी यूनियन काउंसिल दे मैं वो लैके हाजिर होया सी। अच्छा 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 प्लीज दसो। वो जनाब दसना की जी कोई एक होवे तो दसीए। सब तो पहला मसला सुनो जनाब, इको ही साडे प्राइमरी स्कूल है बच्चियां दा साडे इलाके विच। वो जनाब ओदे अंदर पानी पीण नूं कोई नहीं ते बाहरों पानी वासा दी नाली ने सुकदा ही नहीं। नंगन तो भी जनाब लोग आवाजार हो गए ने। अच्छा। दूसरा बड़ा मसला सुनो, वो जनाब पूरे इलाके स्ट्रीट लाइट कोई नहीं, जद कि नाजम का चौक जिहड़ा वो जगमग जगमग कर रहा जी। तीसरा मसला सुनो होर ते होर, वो जनाब इस तो बड़ा मसला इको ही पार्क पूरे इलाके उत्ते भी कब्जा ग्रुप बैठा जे। बच्चों को उत्थे खेलन नहीं देंगे, बच्चे खेलते हैं सड़कों के उत्ते, किसी की लत्त टुट जाती तो किसी टुट जाती है बांह। वो जनाब जी कोई एक परेशानी हुई तो तुहानूं दसीए। अच्छा तू फिक्र न कर मिस्टर इस्माइल, जनाब। ये तेरे मामलात निचली तय ते हल होने वाले ने। जी सर। ਅਸੀਂ इंशाल्लाह थोड़े दिन तक वज़ीर आला साहब नाल मुलाकात करांगे ते तेरे प्रॉब्लम फौरी हल कराने की कोशिश वो करांगे। जनाब प्रॉब्लम है जनाब अपनी यूनियन कौंसल के नाजम तो लैके हर बंदे हर महकमे को हर महकमे के आला अफसर को गया, मेरी सुनता ही कोई नहीं जनाब। नहीं नहीं हूँ तेरी प्रॉब्लम तेरे सारे मसाइल जरूर सुने जाएंगे, फिक्र न करी। जनाब तुम तो बहुत अच्छे लोग हो जनाब, और अच्छे लोगों वास्ते की किया जे शायर ने, दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बैन खलोन, तू होवे ते लोकी हसन ना होवे ते रोन। मेरा ख्याल है चलिए हम जी सर टाइम हो गया सर। आओ फिर चलिए। जी सर लाखा डॉक्टर खान भाई इस तरह के जो बाकी लोग बैठे ने उन्होंने बिठाओ तुसी अजे ऐसी तरह मीटिंग तो होके वापस आने तो फिर उन्होंने मसले सुन देना। ने ड्राइवर को कहीं गड्डी तैयार करे तो तू भी साथ नाल जाना। ठीक है जी, आओ सेक्रेटरी। सलामुद्दीन साहब। कौन है भाई? अखबार आ गया अखबार। अच्छा साडा यार आ गया रब नवाज। हाँ, लंघे यार तेरे तो काहदा लो मैं रोज तरह सारे अखबार वंड के तुहाडे लई ताज़ा ताज़ा अज अखबार गफूरी टाइम्स ले आए हैं। लो वाह भाई वाह। ਅਸੀਂ ਵੀ यार सवेरे उठ के ना नमाज तो बाद तेरा ही इंतजार करीदा। आके बह जा। ए आ लो मैं बह गया जी। की हो गया ये? आ देखे ना यार रब नवाज। हाँ जी अवे ओए एक बंदे ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੈ ਓਏ ਹੋਏ 2 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ 30 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੀ ਅੱਗ ਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਨੇਰੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਯਾਰ ਰੱਬ ਨਵਾਜ਼। ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਹੋ ਗਏ। सलामुद्दीन ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਲਾ ਹੌਲਾ ਵਲਾ ਕੁਵਤ। ਉਹ ਯਾਰ ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖੀਏ। ਓਏ ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਮਾਮੂਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਲਾਮੁद्दीन। ਉਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰੀਏ ਯਾਰ ਰੱਬ ਨਵਾਜ਼। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ੀ ਤੇ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਣ ਤੇ ਇਹ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਲੋਹ ਵਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। सलामुद्दीन ये सारा कुछ उदों तक नहीं हो सकता जो तक असी अपने आप सही नहीं कर सकते। ये उदों ही पता लगेगा जदों इन्हां बंदियां दा पता लगेगा। लेकिन घबरा ना, एक न एक दिन इन्हां दा भी पता लग ही जाएगा सलामुद्दीन। ਓਏ ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯਾਰ ਰੱਬ ਨਵਾਜ਼। ओ मैनू याद आया तेरे पोते पोतियां भी नजर आ रहे।
ਉਹ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਚ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨਵਾਜ਼, ਰਾਤੀ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਤਕਰੀਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਤਕਰੀਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨਕਸ਼ੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਰੱਬ ਨਵਾਜ਼, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖਿਲਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਜੰਨਤ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਾਂ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਯਾਰ ਰੱਬ ਨਵਾਜ਼, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ ਸਲਾਮਤੀ? ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਦਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਹੈ ਸਲਾਮਤੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੱਚ ਫੱਟੀ ਬਸਤਾ ਤੇ ਇਹ ਖੱਚ ਚੱਡਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਸਲਾਮਤੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਨਵਾਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਮਝਣਾ ਨਵਾਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਜ਼ਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ। ਸਲਾਮਤੀ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ, ਪਾਕਿस्तान बनाने ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਲੁਟਾਈਆਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਓਏ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਿਰ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਟੱਪ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਕਿਆ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਖੂਬ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਮਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਕਲਮ ਹੋਏ ਸਰ ਕਲਮਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਸਤਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਅਜ਼ਰਾ ਪਾਲੋ ਸਲਵਾ ਟੁੱਟਿਆ। ਓਏ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਸੌਕਾ ਬਣਿਆ। ਵਾਹ ਯਾਰ ਰੱਬ ਨਵਾਜ਼ ਵਾਹ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸੀਨ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਹਾਏ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਉਹ? ਹੁਣ ਕੌਣ ਹੈ ਬਈ? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਕਿਤੇ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਨ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਲਾਮੁਦੀਨ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ, ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਪੁੰਨੇਰ ਖੁਦਾ ਦਾ 50,000 ਰੁਪਈਆ। ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੇਜਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਰੌਲਾ ਕੀ ਪਾਣਾ ਭਾਗਵਾਨਿਆ ਦੇ, ਉਹ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਉਹ 50,000 ਰੁਪਈਆ। ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਘਰ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਜ਼ਖ ਨੂੰ ਪੈਪ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਹਜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ। ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣੀ ਪਵੇ ਫੇਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਬਣਨਾ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਗੈਸ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਗੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਘਿਓ, ਚੀਨੀ, ਆਟਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਭਗਵਾਨ ਨੇ। ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਣਾਈਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਟੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਲੈ ਲਾ, ਇਹ 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆਟਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਕਰੇਗਾ? ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਐਵੇਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਸਾਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੀਏ? ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਖੁਦਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੈਰ ਕਰੇ।
ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਆ ਭਾਗਵਾਨ ਨੇ। ਖੈਰ ਛੱਡ, ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੇ। ਚੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਸਵੇਰ ਦੀ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ मजा आ गया सेक्रेटरी यार। सेक्रेटरी मजा आ गया है। Yes, sir. Sir, today was too good, sir. Everybody was appreciating you, sir. और सर चैनल वाले ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। थैंक यू वेरी मच। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। और ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ? ਸਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਾਲ ਨੇ ਸਰ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਹਿਮਾਨ ਖਾਨੇ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ ਸਰ ਅੱਜ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ